ओके चलो तो छेल्ले आपणे वात करी हती परमाणुवीय कक्षकोना रैखिक संगठननी। तो त्या आगळ आपणे शुं जोयुं, ज्यारे पण बे परमाणुओनी परमाणुवीय कक्षको एकबीजा साथे रेखीय रीते संयोजाय त्यारे तमने आपशे आणवीय कक्षको। हवे तमने बे आणवीय कक्षको प्राप्त थशे, जेमांनी एक हशे बंधकारक आणवीय कक्षक अने बीजी कई हशे बंध प्रतिकारक आणवीय कक्षक। बंधकारक आणवीय कक्षक केवी होय, ऊर्जामां ओછી होय, ज्यारे बंध प्रतिकारक आणवीय कक्षक वधारे ऊर्जा धरावती हशे। हवे आजना विडियोनी वात करीए, आजना सेशननी आपणे वात करीए तो आजे हूँ तमने केटलाक द्विपरमाणुवीय अणुओनी अंदर बंधन केवी रीते रचाय छे आणवीय कक्षकवादना आधारे ए शीखवाडीश। हवे द्विपरमाणुवीय अणुओमां सौथी पहेला आपणे लईशुं O2 अणु। O2 अणुनी अंदर आपणे बंधन शीखीशुं आणवीय कक्षकवादना आधारे। हवे ऑक्सिजन अणुनी वात करीए, डायऑक्सिजन वायु। तो बे ऑक्सिजन परमाणु ज्यारे एकबीजा साथे संयोजाशे त्यारे ऑक्सिजन अणुनी रचना थशे। तो सौथी पहेला आपणे लखीए ऑक्सिजन परमाणुनी इलेक्ट्रॉन रचना 1s2 2s2 2p4 एटले के 1s कक्षकनी अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हशे, 2s नी अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हशे अने p कक्षकोनी अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हाजर हशे। हवे अहींया आगळ हूँ तमने शीखवाडीश ऊर्जा स्तर आरेख। ऊर्जा स्तर आरेख आपणे पहला पण जोई गया। ज्यारे आपणे परमाणुवीय कक्षकोनुं रैखिक संगठन कर्युं त्यारे आपणे उदाहरण लीधुं हतुं H2 अणुनुं। तो एनी अंदर 2 1s कक्षको ज्यारे एकबीजा साथे संयोजाती हती त्यारे तमने 2 आणवीय कक्षको आपती हती, जेमांनी एक केवी हती बंधकारक आणवीय कक्षक जेनी ऊर्जा केवी होय, ओછી होय। तो नीचे ऊर्जा ओછી हशे, ज्यारे उपरनी तरफ ऊर्जा केवी हशे, वधारे हशे। तो आ बनशे आपणी बंधकारक आणवीय कक्षक, ज्यारे आ बनशे आपणी बंध प्रतिकारक आणवीय कक्षक। तो आवी ज रीते आपणे O2 अणुनी अंदर जे पण परमाणुवीय कक्षको रहेली छे एमनुं संयोजन करावीशुं अने संयोजन द्वारा आपणे आणवीय कक्षको मेळवीशुं अने ए आणवीय कक्षकोनी अंदर इलेक्ट्रॉन केवी रीते गोठवाशे ए पण आपणे चर्चा करीशुं। अहींया सुधी क्लियर? ओके चलो तो हवे आपणे ड्रॉ करीए O2 अणु माटे ऊर्जा स्तर आरेख। उपरथी नीचे तरफ ऊर्जा घटती जाए एटले के नीचेनी तरफ केवी हशे, ऊर्जा ओછી हशे, ज्यारे उपरनी तरफ केवी होय, ऊर्जा वधु होय। ए खास ध्यान राखवानुं। हवे ऑक्सिजन परमाणु जुओ तमे, तो अहींया आगळ आपणे लईशुं एक ऑक्सिजन परमाणुनी परमाणुवीय कक्षको। सामे आपणे अहींया आगळ शुं लईशुं बीजा ऑक्सिजन परमाणुनी परमाणुवीय कक्षको अने वच्चे आपने शुं मळशे, आणवीय कक्षको मळशे। चलो सौथी पहला ओછી ऊर्जावाળી कक्षक कई 1s कक्षक। तो 1s कक्षक अहीं आगळ आपणे दर्शावीए। एना पछी अहीं आगळ शुं हशे, बीजा ऑक्सिजन परमाणुनी 1s कक्षक हशे। हवे बंने ऑक्सिजन परमाणु छे अने बंने ऑक्सिजन परमाणुनी 1s कक्षक, तो एमनी ऊर्जा केवी होय, सरखी होय। 2s कक्षकनी बात करिए तो 1s करता 2s नी ऊर्जा केवी होय, वधारे होय। तो अहीं आगळ हूँ दर्शावी दऊं 2s परमाणुवीय कक्षक। हवे ज्यारे तमे आरेख दौरता हो तो तमारे सीधो ज उपरनी तरफ दौरवानुं, नीचेथी उपरनी तरफ 1s 2s अने एना पछीनी 2p कक्षको दर्शाववानी। हवे अहीं आगळ जुओ जग्या नथी एटले हूँ साइडमां दर्शावीश, परंतु तमे केवी रीतना दर्शावशो, नीचे थी ऊपरनी तरफ सीधू ज दर्शावशो। क्लियर? चलो हवे जुओ अहीं आगळ हूँ 2 भाग पाड़ी दऊं छूं। अहीं आगळ 1s लखी, 2s लखी, फरी पछी अहीं आगळ हूँ लखीश 2p परमाणुवीय कक्षको। तो आ एक ऑक्सिजन परमाणुनी 2p परमाणुवीय कक्षक
હવે પી પરમાણુય કક્ષકોની સંખ્યા કેટલી હોય? 3. હવે ત્રણેય કક્ષકોને આપણે સાથે દર્શાવીશું, કારણ કે ત્રણેયની ઉર્જા કેવી હોય? સમાન હોય. આ એક ઓક્સિજન પરમાણુની અને અહીંયા આગળ શું હશે? બીજા ઓક્સિજન પરમાણુની 3 પી કક્ષકો હશે. એક હશે 2px, બીજી હશે 2py અને ત્રીજી 2pz. અહીંયા આગળ પણ 2px, 2py અને 2pz. હવે જ્યારે 1s પરમાણુય કક્ષક બીજા પરમાણુની 1s પરમાણુય કક્ષક સાથે સંયોજાય તો તમને આપશે 2 આણ્વીય કક્ષકો. એક હશે બંધકારક આણ્વીય કક્ષક, જેનું નામ કયું? સિગ્મા 1s. અને બીજી હશે બંધ પ્રતિકારક આણ્વીય કક્ષક, જેને આપણે કહીશું સિગ્મા સ્ટાર 1s. એવી રીતે એક પરમાણુની 2s બીજા પરમાણુની 2s સાથે સંયોજાશે, તમને 2 આણ્વીય કક્ષકો આપશે. એક બંધકારક આણ્વીય કક્ષક, જેની ઉર્જા ઓછી એટલે નીચે દર્શાવવાની, કઈ? સિગ્મા 2s. અને બીજી બંધ પ્રતિકારક આણ્વીય કક્ષક, જેની ઉર્જા વધારે, ઉપર દર્શાવીશું સિગ્મા સ્ટાર 2s. હવે અહીંયા આગળ એક મુદ્દો તમે નોટ ડાઉન કરજો. ઓક્સિજન પરમાણુ કેવો હોય વિદ્યુત ઋણતામાં? ઓક્સિજન પરમાણુની વિદ્યુત ઋણતા કેવી હોય? વધારે હોય. અને ઓક્સિજન પરમાણુની વિદ્યુત ઋણતા વધુ હોવાથી એની 2s અને 2p કક્ષકો વચ્ચે ઉર્જાનો તફાવત વધારે હશે. તો આ વસ્તુ તમારે ખાસ નોટ ડાઉન કરવાની. ઓક્સિજન પરમાણુની વિદ્યુત ઋણતા વધુ હોવાથી તેની 2s અને 2p કક્ષકો વચ્ચે ઉર્જાનો તફાવત વધુ હોય છે. એટલે કે અહીંયા આગળ જુઓ, આ 1s કક્ષક, આ 2s કક્ષક, તો આ એમની વચ્ચેનો શું થઈ ગયો? ઉર્જાનો તફાવત. તો એવી રીતે અહીંયા આગળ 2s હશે તો ઉર્જાનો તફાવત 2s અને 2p વચ્ચે કેવો હશે? વધારે હશે. અને એનું કારણ શું છે? ઓક્સિજન પરમાણુની વિદ્યુત ઋણતા. વધુ વિદ્યુત ઋણતાવાળા પરમાણુ હોય, જેમ કે ઓક્સિજન હોય, આના સિવાય ફ્લોરિનની પણ વિદ્યુત ઋણતા વધારે હોય, સૌથી વધુ વિદ્યુત ઋણ તત્વ છે. તો એમાં પણ શું થાય? 2s અને 2p વચ્ચે ઉર્જાનો તફાવત વધુ થાય. હવે આની આપણે જરૂર પડશે આગળ, એટલે ખાસ યાદ રાખવાનું. બીજી અગત્યની વસ્તુ, સિગ્મા અને પાઈ બંધની અંદર કયો બંધ મજબૂત હોય? સિગ્મા અને પાઈ બંધની અંદર સિગ્મા બંધ મજબૂત હશે. સિગ્મા બંધ કેવો? મજબૂત. મજબૂત બંધ ક્યારે રચાય? કે જ્યારે આકર્ષણ કેવું હોય? પરમાણુ વચ્ચે વધારે હોય. અને આકર્ષણ વધારે હોય તો ઉર્જા ઓછી હોય. ક્લિયર? તો જ્યારે સિગ્મા બંધનું નિર્માણ થાય ત્યારે એની ઉર્જામાં વધારે ઘટાડો થશે, પરંતુ જ્યારે પાઈ બંધનું નિર્માણ થશે તો એની ઉર્જામાં જે ઘટાડો થાય એ કેવો હોય? ઓછો હોય. હવે અહીંયા આગળ જુઓ, 3 પી કક્ષકો છે. માની લો કે હું લઈ લઉં આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ Z. આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ Z. તો Z અક્ષને અનુલક્ષીને 2 ઓક્સિજન પરમાણુ એકબીજાની નજીક આવશે. Z અક્ષને અનુલક્ષીને કઈ કક્ષક હોય? pz કક્ષક. તો એક ઓક્સિજનની pz અને બીજા ઓક્સિજનની pz વચ્ચે રચાશે સિગ્મા બંધ. જ્યારે બાકીની 2 કક્ષકો py અને px એ x અક્ષ એ z અક્ષને કેવી હોય? લંબ રૂપે હોય. તો એ બાજુએથી સંમિશ્રણથી શું બનાવશે? પાઈ બંધ બનાવશે. જ્યારે આપણે z અક્ષને શું લઈએ? આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ. તો જુઓ, z અક્ષ જ્યારે હું આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ લઈશ તો 2pz અને 2pz શું બનાવશે? સિગ્મા બંધ. અને સિગ્મા બંધ બનાવે તો પછી એ બંધ હશે પ્રબળ. એટલે કે જ્યારે સિગ્મા આણ્વીય કક્ષકો પ્રાપ્ત થાય તો એની ઉર્જામાં ઘટાડો કેવો હશે? વધારે હશે. તો સૌથી પહેલાં તમને ઓછી ઉર્જાવાળી કઈ જોવા મળશે? સિગ્મા 2pz જોવા મળશે. ક્લિયર? હવે બાકીની 2 કક્ષકો રહી ગઈ 2px અને 2py, જે આંતરકેન્દ્રીય અક્ષને કેવી હશે? લંબરૂપે હશે. આ 2px અને આ 2px એકબીજાને સમાંતર હોય અને એ એકબીજા સાથે શું કરશે? હા, બાજુએથી સંમિશ્રણ કરશે, બાજુએથી સંયોજાશે અને કયો બંધ બનાવશે? પાઈ બંધ.
હવે અહીંયા આગળ આપણને મળશે આણ્વીય કક્ષકો, તો આપણે કહીશું પાઈ પ્રકારની આણ્વીય કક્ષકો પ્રાપ્ત થશે. તો જુઓ આપણને 2 પાઈ પ્રકારની આણ્વીય કક્ષકો પ્રાપ્ત થશે અને બંનેની ઉર્જા કેવી હશે? સમાન હશે. તો યાદ રાખવાનું 2 પાઈ પ્રકારની આણ્વીય કક્ષકો પ્રાપ્ત થાય, એક પાઈ 2px અને બીજી પાઈ 2py. બંનેની ઉર્જા કેવી? સરખી, એટલે બંને પાસે દર્શાવવાની. સૌથી ઓછી ઉર્જા કોની હતી? સિગ્મા 2pzની હતી. હું 3 કક્ષકોની વાત કરું છું, બરાબર. આ ત્રણેયની અંદર જ્યારે એકબીજા સાથે સંયોજાય, 2px સાથે સંયોજાય, 2py સાથે જ સંયોજાય, દિક વિન્યાસ હંમેશા સરખો હશે અને 2pz એ 2pz સાથે જ સંયોજાશે. તો જે સિગ્મા 2pz બનશે એની ઉર્જા સૌથી ઓછી હશે અને પાઈ 2px અને પાઈ 2pyની ઉર્જા સિગ્મા 2pz કરતાં વધારે હશે અને બંનેની ઉર્જા કેવી હશે? સરખી હશે. ક્લિયર? પરંતુ જો હું તમને એમ કહું કે આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ x અક્ષ છે, તો એક પરમાણુની px બીજા પરમાણુની px સાથે સિગ્મા બંધ બનાવશે. કારણ આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ x હોય તો xને અનુલક્ષીને આ આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ x, હવે આ જ x અક્ષને અનુલક્ષીને 2px કક્ષકો હશે, તો એ તો સામસામે આવી જશે ને. તો એમની વચ્ચે પછી શું રચાય? સિગ્મા બંધ રચાય. તો એવું જરૂરી હોતું નથી કે ભાઈ આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ હંમેશા તમે z અક્ષને જ લો. તમે x અક્ષને પણ શું લઈ શકો? આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ. પરંતુ આપણે પહેલેથી જ જેવી રીતે આપણે પૂજા કરતા હોય તો એવી જ રીતે પહેલાંથી જ આપણે શું લઈએ છીએ? આંતરકેન્દ્રીય અક્ષને z તરીકે જ લઈએ છીએ. એવો કોઈ ફિક્સ રૂલ હોતો નથી, પરંતુ આપણે કોને લઈશું? z અક્ષને આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ તરીકે આપણે લઈશું. અહીંયા સુધી ક્લિયર? હવે જુઓ, જેની ઉર્જા સૌથી ઓછી ઘટી, જેની ઉર્જામાં ઘટાડો સૌથી વધારે થયો એ જ વધારે ઉર્જા ધરાવતી હશે. એટલે કે સિગ્મા 2pzની ઉર્જા અહીંયા આગળ સૌથી ઓછી છે, તો સામે બંધ પ્રતિકારક કક્ષક સિગ્મા સ્ટાર 2pzની ઉર્જા વધારે જોવા મળશે તમને. અને આ બંનેની ઉર્જા સિગ્મા સ્ટાર 2pz કરતાં કેવી હશે? ઓછી હશે. આ બંનેની જે બંધ પ્રતિકારક કક્ષકો હોય, પાઈ સ્ટાર 2px અને બીજી પાઈ સ્ટાર 2py, તો એમની ઉર્જા કેવી હોય? સિગ્મા સ્ટાર 2pz કરતાં ઓછી હોય. એટલે કે સિગ્મા 2pzમાં ઉર્જામાં ઘટાડો પણ વધારે થશે અને સામે ઉર્જામાં વધારો પણ કેવો થશે? વધારે જ થશે. ઉર્જામાં જુઓ વધારો થઈ ગયો. પરમાણવીય કક્ષકો કરતાં જે બંધ પ્રતિકારક સિગ્મા 2pz હતી એની ઉર્જામાં વધારો થયો, પરંતુ પાઈ કક્ષકો કરતાં કેવી? વધારે ઉર્જા ધરાવતી. તો આ રીતે તમારે યાદ રાખવાનું. તો અહીંયા આગળ જુઓ, 2 1s કક્ષકો એકબીજા સાથે સંયોજાય તો સિગ્મા 1s અને સિગ્મા સ્ટાર 1s કક્ષકો આપી. જ્યારે 2s કક્ષકો એકબીજા સાથે સંયોજાય છે તો સિગ્મા 2s અને સિગ્મા સ્ટાર 2s આપે છે. એવી રીતે અહીંયા આગળ જુઓ, 2px 2py અને 2pz. જ્યારે 2pz અને 2pz એકબીજા સાથે સંયોજાય છે તો શીર્ષથી શીર્ષ સંયોજાશે, કારણ કે આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ ઉપર રહેલી છે. એટલે તમને આપશે સિગ્મા 2pz પ્રકારની આણ્વીય કક્ષક, જેની ઉર્જા સૌથી ઓછી હશે. એના પછી તમને બાકીની 2 કક્ષકો દ્વારા શું મળશે? બંધ કારક આણ્વીય કક્ષકો, જે પાઈ પ્રકારની હશે, એટલે કે પાઈ 2px અને પાઈ 2py. હવે સિગ્મા 2pzમાં ઘટાડો પણ વધારે હશે, તો સામે ઉર્જામાં જે વધારો થયેલો હશે એ પણ સૌથી વધુ જ જોવા મળશે. એટલે સિગ્મા સ્ટાર 2pzની ઉર્જા કેવી? વધારે. એના કરતાં ઓછી ઉર્જા હશે બંધ પ્રતિકારક કક્ષકો પાઈ સ્ટાર 2px અને પાઈ સ્ટાર 2pyની. તો ચલો આટલું પહેલાં તમે નોટ ડાઉન કરો. ઓકે, ચલો સાથે સાથે આપણે ઇલેક્ટ્રોનની વહેંચણી પણ કરી દઈએ, એના પછી તમે શાંતિથી લખો. ઓક્સિજન પરમાણુની વાત કરીએ તો 1sમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન હોય, 2sમાં 2 હોય અને 2pમાં 4 ઇલેક્ટ્રોન હોય, બરાબર. તો આ એક ઓક્સિજન પરમાણુ અને આ બીજો ઓક્સિજન પરમાણુ, 1sમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન? 2 ઇલેક્ટ્રોન, 2sમાં 2, 2pxમાં 1, 2, આ 3 અને ચોથો પણ શું હશે? 2pxમાં હશે. એવી રીતે બીજા ઓક્સિજન પરમાણુમાં પણ 1sમાં 2 હશે, 2sમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન હશે અને જે p કક્ષકો હશે એની અંદર 4 ઇલેક્ટ્રોન હશે. હવે ઇલેક્ટ્રોનની વહેંચણી કઈ રીતના કરવાની?
तो मैं तमने लखाव्युं हतुं कि आणवीय कक्षकोनी अंदर इलेक्ट्रॉननी वहेंचणी परमाणवीय कक्षकोनी जेम ज करवामां आवे छे। आफबाउ पाउलीनो निषेधनो नियम अने हुंडना महत्तम भ्रमणना नियमना आधारे। एटले के सौथी ओછી ऊर्जावाળી कक्षकोमां पहला इलेक्ट्रॉन भरवाना, पछी वधु ऊर्जावाળી कक्षकोमां इलेक्ट्रॉन भरवाना। जो समान ऊर्जावाળી कक्षको आवी जाय जेम के π2px π2py समान ऊर्जावाળી कक्षको, तो एनी अंदर पहला एक एक इलेक्ट्रॉन भरवानो, पहला अयुग्मित राखवाना बधा इलेक्ट्रॉन, अने ज्यारे बधी ज सरखी ऊर्जावाળી कक्षको भराई जाए एना पछी तमारे शुं करवानुं, इलेक्ट्रॉननुं युग्मन कराववानुं। तो चलो हवे जुओ एक ऑक्सीजन परमाणु में केटला इलेक्ट्रॉन है? आ एक ऑक्सीजन परमाणु एनी अंदर इलेक्ट्रॉन केटला? 8। अहींया आगळ सामे बीजो पण ऑक्सीजन परमाणु तो एना पण 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल केटला इलेक्ट्रॉन? 8 × 16 इलेक्ट्रॉन। तो तमारे 16 इलेक्ट्रॉन भरवाना रहेशे, अथवा तमे गणतरी पण करी शको। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ एक ऑक्सीजन परमाणुना इलेक्ट्रॉन 9 10 11 12 13 14 15 અને 16। तो 16 इलेक्ट्रॉन આપણે આ આણવીય કક્ષકોની અંદર ભરીશું। તો સૌથી પહેલાં ઇલેક્ટ્રોન ભરાશે સૌથી ઓછી ઉર્જાવાળી સિગ્મા 1s માં, પછી બીજો ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં ભરાશે? સિગ્મા સ્ટાર 1s માં ભરાશે, બરાબર ને? ક્યાં ભરાશે? સિગ્મા સ્ટાર 1sની અંદર। ત્યાં આગળ ભરાય। આફબાઉના નિયમ પ્રમાણે સૌથી ઓછી ઉર્જાવાળી કક્ષકમાં પહેલા ઇલેક્ટ્રોન ભરાય એટલે બીજો ઇલેક્ટ્રોન પણ ક્યાં જશે? ઓછી ઉર્જાવાળી સિગ્મા 1sમાં જશે। એના પછી વધુ ઉર્જાવાળી કક્ષક આવશે સિગ્મા સ્ટાર 1s, તો એમાં પણ 2 ઇલેક્ટ્રોન ભરાઈ જશે। 4 ઇલેક્ટ્રોન ભરાઈ ગયા। 5 6 7 8 9 10 11 અને 12 બરોબર ના થાય? तो जुओ हवे आवी गई समान ऊर्जावाળી 2 कक्षको π2px અને π2py। तो त्या आगळ हुंडना महत्तम भ्रमणना नियमना आधारे एक एक इलेक्ट्रॉन भरवानो, एटले के π2px नी अंदर 1 અને π2py नी अंदर 1 इलेक्ट्रॉन भरवानो। केटला इलेक्ट्रॉन थया? टोटल 14 इलेक्ट्रॉन थया। हजू 2 इलेक्ट्रॉन भरवाना, तो ए 2 इलेक्ट्रॉन आवशे, एक आवशे π*2px में और बीजो आवशे π*2py नी अंदर। तो आपणे 16 इलेक्ट्रॉन आणवीय कक्षकोनी अंदर भर्या। तो जेमां सिग्मा 1s में 2, सिग्मा स्टार 1s में 2, सिग्मा 2s में 2, सिग्मा स्टार 2s में 2, सिग्मा 2pz में 2, π2px में 2। हाँ, अहींया आगळ शुं आवशे? 2 इलेक्ट्रॉन आवशे, कारण के टोटल केटला 16 इलेक्ट्रॉन भरवाना हता। तो अहींया आगळ केटला थई गया? 8 9 10 11 12 13 14 અને એના પછી 15 અને 16। તો અહીંયા આગળ 2 ઇલેક્ટ્રોન રહી ગયા હતા, તો ફરી પાછા લાવી દો 2 ઇલેક્ટ્રોનને, ક્યાંક ગુમ થઈ ગયા હતા અને ભરી દો। π*2px માં 1 જોવા મળશે અને π*2py માં 1 ઇલેક્ટ્રોન જોવા મળશે। તો પહેલાં તમે આટલું નોટ ડાઉન કરી દો। આના પછી આપણે O2 અણુનો સ્વભાવ જોઈએ આણવીય કક્ષકવાદના આધારે। चलो हवे आपणे आनी इलेक्ट्रॉन रचना लखीए। O2 अणु माटे इलेक्ट्रॉन रचना। तो इलेक्ट्रॉन रचना पण केवी रीतना लखीशुं? जेवी परमाणुवीय रचना लखता हता, परमाणुनी इलेक्ट्रॉन रचना लखता एवी रीते आपणे अणुनी इलेक्ट्रॉन रचना लखीशुं। तो तमने ख्याल हशे परमाणुनी इलेक्ट्रॉन रचना लखवामां आपणे शुं करीए? तो जे परमाणुवीय कक्षको होय एने ऊर्जाना चढ़ता क्रम में गोठवीए अने एनी अंदर रहेला इलेक्ट्रॉन ने आपणे घातना स्वरूप में दर्शावीए छीए। तो एवी रीते जुओ अहीं आगळ आपणे ज्यारे आणवीय कक्षको मेळवी तो सौथी ओછી ऊर्जा कोनी हती? सिग्मा 2s नी। तो सिग्मा 2s नी ऊर्जा केवी होय? सौथी ओછી। आनाथी वधारे ऊर्जा कोनी हशे? सिग्मा स्टार 1s नी। एना पछी कोनी हशे? सिग्मा 2s नी। हूँ सिग्मा 2s बोल्यो छे ने पहेला।
હોશિયાર સિગ્મા 1s ની કેવી હોય સૌથી ઓછી હોય એના પછી સિગ્મા સ્ટાર 1s ની હોય એના પછી આવશે સિગ્મા 2s અને એના પછી સિગ્મા સ્ટાર 2s ની ઉર્જા વધુ હશે સિગ્મા સ્ટાર 2s પછી જુઓ સિગ્મા 2pz આવશે સિગ્મા 2pz પછી ઉર્જા કોની આવશે પાઈ 2px ની આવશે પાઈ 2py ની આવશે અને બંનેની ઉર્જા કેવી સરખી એટલે બરાબર એના પછી પાઈ સ્ટાર 2px બરાબર પાઈ સ્ટાર 2py અને એના કરતાં વધારે ઉર્જા કોની છે પાઈ સ્ટાર સિગ્મા સ્ટાર 2pz ની તો આ પ્રમાણે શું આવશે આણ્વીય કક્ષકોની ઉર્જાનો ક્રમ આવશે હવે આપણે નીચે શું લખી દઈએ એની ઇલેક્ટ્રોન રચના તો જુઓ સિગ્મા 1s 2 ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતી હતી એટલે સિગ્મા 1s2 લખ્યું એના પછી સિગ્મા સ્ટાર 1s2 એના પછી સિગ્મા 2s2 એના પછી સિગ્મા સ્ટાર 2s2 એના પછી કોણ આવશે સિગ્મા 2pz2 આવશે એના પછી પાઈ 2px2 અને પાઈ 2py2 બંનેની ઉર્જા કેવી સરખી એના પછી જુઓ પાઈ સ્ટાર 2px અને પાઈ સ્ટાર 2py પરંતુ બંને જુઓ અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી એટલે એક ઇલેક્ટ્રોન આવશે તો પાઈ સ્ટાર 2px1 બરાબર પાઈ સ્ટાર 2py1 શું બંનેમાં પાઈ સ્ટાર જ છે ને બરાબર બરાબર તો જુઓ આપણે શું લખીએ અહીંયા આગળ ઇલેક્ટ્રોન રચના લખી સિગ્મા સ્ટાર 2pz લખવાની કોઈ જરૂર નથી કારણ કે એની અંદર કોઈ ઇલેક્ટ્રોન હાજર નથી એટલા માટે તો આ શું થઈ ગઈ O2 અણુ માટે ઇલેક્ટ્રોન રચના થઈ ગઈ ક્લિયર તો બધાને ખ્યાલ આવી ગયો ઇલેક્ટ્રોન રચના કેવી રીતના લખવાની તો પહેલાં જોઈ લેવાનું કે આણ્વીય કક્ષકોની ઉર્જાનો ક્રમ કેવો છે અને એની અંદર ભરાયેલા ઇલેક્ટ્રોન ઉપર તમારે દર્શાવી દેવાના અહીંયા સુધી સમજ પડી ગઈ ઓકે ચલો હવે આપણે O2 અણુનો ગુણધર્મ જોઈએ આણ્વીય વર્તણૂક સૌથી પહેલાં આપણે વાત કરીશું બંધ ક્રમાંકની તો બંધ ક્રમાંક વિશે આપણે પહેલાં પણ ભણી ચૂક્યા સહસંયોજક અણુની અંદર જે પણ બે પરમાણુ વચ્ચે સહસંયોજક બંધની સંખ્યા રહેલી હશે એને આપણે શું કહેતા હતા બંધ ક્રમાંક તો અહીંયા આગળ આપણે બંધ ક્રમાંક જોઈશું અને એ પણ જોઈશું કે બંધ ક્રમાંકને કેવી રીતે નીકાળી શકાય ત્યાં આગળ તો આપણે બંધ ક્રમાંકનું માત્ર માહિતી મેળવી પરંતુ આણ્વીય કક્ષકવાદ મુજબ આપણે બંધ ક્રમાંકને શોધી શકીએ O2 અણુની વાત કરીએ તો O2 અણુમાં 2 ઓક્સિજન પરમાણુ વચ્ચે કેટલો બંધ ક્રમાંક હશે એ આપણે જાણી શકીએ H2 અણુની વાત કરીએ તો H2 અણુ વચ્ચે કેટલો બંધ ક્રમાંક હશે એ આપણે જાણી શકીએ તો બંધ ક્રમાંક માટે તમારે એક સૂત્ર યાદ રાખી દેવાનું બંધ ક્રમાંક બરાબર 1/2 NB - NA જ્યાં NB શું છે બંધકારક આણ્વીય કક્ષકોમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા બંધકારક આણ્વીય કક્ષકમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા અને એને શું છે બંધ પ્રતિકારક આણ્વીય કક્ષકમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા હવે બંધ ક્રમાંક ખૂબ જ અગત્યનો ગુણધર્મ કહેવાય કારણ કે બંધ ક્રમાંક ઉપરથી આપણે અણુની આગાહી કરી શકીએ અણુ સ્થાયી હશે કે અસ્થાયી હશે એ જાણી શકાય અણુની રચના થશે કે નહીં થાય એ પણ જાણી શકાય તો જુઓ જ્યારે બંધ ક્રમાંક ધન પ્રાપ્ત થાય તો ધન ક્યારે પ્રાપ્ત થશે જ્યારે NBનું મૂલ્ય NA કરતાં કેવું હોય વધારે હોય ત્યારે તો NB > NA હોય ત્યારે બંધ ક્રમાંક તમને ધન મળશે અને જો બંધ ક્રમાંક ધન મૂલ્ય ધરાવતો હોય તો અણુ સ્થાયી હશે અણુ સ્થાયી હોય એનો મતલબ એમ થાય કે અણુની રચના થશે અણુની રચના થશે લખી દો આટલું પહેલાં
આ ક્રમ લખી દો તમે ઇલેક્ટ્રોન રચનાનો. લખાઈ ગયું અહીંયા. ઇલેક્ટ્રોન રચના. હવે જુઓ અહીંયા આગળ આપણે બંધ ક્રમાંક કેવો મેળવ્યો? ધન. જો બંધ ક્રમાંક ઋણ પ્રાપ્ત થાય, જો બંધ ક્રમાંક ઋણ પ્રાપ્ત થાય તો અણુ અસ્થાયી થશે. હવે ઋણ ક્યારે પ્રાપ્ત થાય? આ મૂલ્ય ક્યારે ઋણ બનશે? જ્યારે Na નું મૂલ્ય Nb કરતાં મોટું હોય. તો Nb <n Na લખી શકાય. ત્યારે બંધ ક્રમાંક તમને ઋણ પ્રાપ્ત થાય, અને ઋણ બંધ ક્રમાંક હોય તો અણુ અસ્થાયી હશે. અને જ્યારે અણુ અસ્થાયી હોય તો અણુની રચના થાય નહીં. અણુની રચના થાય નહીં. તમને વ્યવહારમાં અણુ જોવા મળશે નહીં. જેવી રીતે વાતાવરણમાં H2 વાયુ હોય, O2 વાયુ હોય, તો એ બધા સ્થાયી છે એટલા માટે વાતાવરણમાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે. પરંતુ જો અસ્થાયી હોય તો પછી વાતાવરણમાં ક્યારે અસ્તિત્વ ધરાવશે નહીં. માની લો કે બંધ ક્રમાંક 0 પ્રાપ્ત થયો. બંધ ક્રમાંક 0 પ્રાપ્ત થયો તો ક્યારે 0 પ્રાપ્ત થાય? જ્યારે Nb અને Na નું મૂલ્ય, એટલે કે બંધકારક આણ્વીય કક્ષકો અને બંધ પ્રતિકારક આણ્વીય કક્ષકોમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધારે હોય તો આપણને બંધ ક્રમાંક 0 પ્રાપ્ત થશે. અને જો બંધ ક્રમાંક 0 પ્રાપ્ત થાય એનો મતલબ એમ થાય કે બે હાઇડ્રોજન પરમાણુ વચ્ચે અથવા તો કોઈ પણ બે પરમાણુ વચ્ચે બંધ છે જ નહીં. હવે બંધ જ ના હોય બે પરમાણુ વચ્ચે તો પછી અણુની રચના ક્યાંથી થાય? એટલે કે અણુ કેવો હોય? અસ્થાયી. અને અણુની રચના થશે નહીં. તો ચલો આટલા મેં મુદ્દાઓ તમને લખાવ્યા. તો આના ઉપરથી આપણે O2 વિશે શું કહી શકીએ? O2 અસ્તિત્વ ધરાવતો હશે કે નહીં અસ્તિત્વ ધરાવતો હોય? વ્યવહારમાં O2 વાયુ જોયો તમે? તો વાતાવરણમાં O2 વાયુ અસ્તિત્વ ધરાવતો નથી. નથી ધરાવતો અસ્તિત્વ? ના પાડે. બરાબર. કદાચ N2 વાયુનો આપણે શ્વસનમાં ઉપયોગ કરતા હશું, હોઈ શકે એવું. ચલો આપણે O2 વાયુ માટે બંધ ક્રમાંક મેળવીએ. તો બંધ ક્રમાંક બરાબર શું મૂકીશું? 1/2 Nb - Na. તો જુઓ બંધકારક આણ્વીય કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી છે? ગણો. બંધકારક આણ્વીય કક્ષક કઈ? σ1s, એના પછી σ2s, એના પછી σ2pz, π2px અને π2py. તો આ કઈ છે? બંધકારક આણ્વીય કક્ષકો. તો બંધકારક આણ્વીય કક્ષકોમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી? મને લખાવો. મેં તો બધું સાફ કરી દીધું. કેટલી છે બંધકારક આણ્વીય કક્ષકોમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા? σ1s, σ2s, σ2pz, π2px અને π2py. બંધકારક આણ્વીય કક્ષકો કહેવાય. તો બંધકારક આણ્વીય કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી? 10. તો 10 મૂકી દીધી. હવે બંધ પ્રતિકારક જુઓ. બંધ પ્રતિકારક કોને કહેવાય? તો જેના ઉપર તમે સ્ટાર કર્યો છે એ બધી જ કેવી? બંધ પ્રતિકારક આણ્વીય કક્ષકો. તો બંધ પ્રતિકારકમાં જુઓ કેટલી છે? 6. તો ચલો 10 - 6 ભાગ્યા 2 કરો. કેટલો જવાબ આવશે? 2 જવાબ આવશે. 10માંથી 6 જાય તો 4. 4 ભાગ્યા 2 એટલે 2. મતલબ બંધ ક્રમાંક કેટલો મળ્યો? 2 મળ્યો.
તો O2 અણુની અંદર બંધ ક્રમાંક કેટલો હશે? 2 હશે. ધન મૂલ્ય, એનો મતલબ કે O2 અણુ વાતાવરણમાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે અને આપણે શ્વસન કરીએ છીએ. ઓકે, સાબિત થઈ ગયું એનાથી. તો ચલો આટલું તમે લખી દો શાંતિથી. બંધ ક્રમાંક ઉપરથી આપણે અણુની સ્થાયીતા નક્કી કરી શકીએ. બંધ ક્રમાંક ઉપરથી તો શું યાદ રાખશો તમે? અણુની સ્થાયીતામાં અણુની સ્થાયીતા જો NB ગ્રેટર દેન Na આવે તો અણુ કેવો હશે? સ્થાયી હશે. જો NB લેસ દેન Na આવે તો અણુ કેવો હશે? અસ્થાયી. અણુ અસ્થાયી. સ્થાયી અણુ હોય તો અણુની રચના થશે અને જો અસ્થાયી હોય અણુ તો અણુની રચના નહીં થાય. અને આની માહિતી ક્યાંથી મળશે? તમે બંધ ક્રમાંક શોધશો તો પણ તમને મળી જશે. જો બંધ ક્રમાંક ધન આવશે તો અણુ સ્થાયી, બંધ ક્રમાંક ઋણ અથવા તો શૂન્ય આવે તો અણુ કેવો? અસ્થાયી. ક્લિયર અહીંયા સુધી? હા, તો આ વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાની. બીજી અગત્યની વસ્તુ કરીએ પૂરું, તમને વિદાય આપી દઈએ. બરાબર? ચલો લાસ્ટ આપણે જોઈ લઈએ. થોડું સહન કરી લેજો આજે. બીજી વાત કરીએ આપણે બંધના સ્વભાવની. જુઓ, બંધનો સ્વભાવ શું કહેવા માંગે છે? બંધ સ્વભાવ કોઈ પણ બે પરમાણુ વચ્ચે કયો બંધ બનેલો છે? આપણે બંધ ક્રમાંક ઉપરથી કહી શકીએ કે જો બંધ ક્રમાંક 1 હોય એનો મતલબ એકલ સહસંયોજક બંધ રચાયેલો છે. જો બંધ ક્રમાંક 2 હોય તો આપણે કહી શકીએ કે બંધ કયો છે? દ્વિબંધ. અને જો બંધ ક્રમાંક આપણે લખીએ 3 તો આપણે શું કહી શકીએ કે 2 પરમાણુ વચ્ચે ત્રિબંધ હાજર હશે. તો આ શું થઈ ગયો? બંધનો સ્વભાવ થઈ ગયો કે એ એકલ સહસંયોજક બંધ છે, એ દ્વિબંધ છે કે એ પછી ત્રિબંધ છે. આપણે O2 અણુની વાત કરીએ, કારણ કે આપણે O2 અણુ માટે જોયો ને ઉર્જા સ્તર આરેખ, તો એમાં O2 અણુમાં બંધ ક્રમાંક કેટલો મળ્યો? 2 મળ્યો. એનો મતલબ 2 ઓક્સિજન પરમાણુ વચ્ચે દ્વિબંધ હાજર હશે એટલે આપણે એને દર્શાવી શકીએ O ડબલ બોન્ડ O દ્વારા. ક્લિયર? અહીંયા સુધી સમજ પડી ગઈ? ચલો હવે જુઓ લાસ્ટ બંધ લંબાઈ. તો બંધ લંબાઈ અને બંધ ક્રમાંકનો સંબંધ મેં તમને છેલ્લે ચલાવ્યો હતો, તમને યાદ પણ હશે. જો બંધ ક્રમાંક વધારે હોય તો બંધ લંબાઈ ઓછી હશે. એટલે કે બંધ લંબાઈ અને બંધ ક્રમાંક એકબીજાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય. એક વધારે હોય તો બીજું ઓછું હોય અને એક ઓછું હશે તો બીજું વધારે હશે. તો લખી શકાય કે બંધ લંબાઈ ચલે છે 1 બંધ ક્રમાંક. કહી શકાય ને આવું? એટલે કે માની લો કે બંધ ક્રમાંક વધુ હોય તો બંધ લંબાઈ કેવી હશે? ઓછી હશે. હવે આનાથી આપણને થોડો અંદાજ આવશે બંધ લંબાઈ વિશે. બંધ ક્રમાંક કેટલો મળ્યો? O2માં 2, મતલબ કે દ્વિબંધ હાજર છે. તો આપણે એવો અંદાજો લગાવી શકીએ કે 2 પરમાણુ વચ્ચે જે બંધ લંબાઈ હશે એ ટૂંકી હશે. એ કેવી હશે? નાની હશે. તો આજના વિડીયોની વાત કરીએ અને આજના સેશનની વાત કરીએ આપણા, તો એની અંદર જો કોઈને ક્વેરી હોય તો પૂછી લો. બીજું આટલું તમે નોટ ડાઉન કરી દો.